ওয়েলকাম টু স্টাডি ক্যাম্পাস ক্লাसेस। চলো তোমাদের আজকে 4.0 যে আপডেট 4.0 জন্য যে সরকার যে কিভাবে কাজ শুরু করেছে সেটা নিউজ চ্যানেলও টেলিকাস্ট হচ্ছে। তো চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে কি নিউজটা, এবং যে এর আগে আমরা নোটিশটা পড়েছিলাম, যে পেপার কাটিংটা পড়েছিলাম, সেটা কতটা সত্যি সেটা একটা নিউজ চ্যানেল। আর যে নিউজ চ্যানেলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিউজ 18-এর যে আমি ক্লিপটা দেখাবো তোমাদের, এটা কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটা বিশ্বাসযোগ্য। যারা 1.0, 2.0, 3.0 এক্সাম দিয়েছ তারা জানো, কারণ আজ অবধি এদের একটাও কথা মিস হয়নি, যা বলেছে তাই হয়। ঠিক আছে, অতএব এটাকে আমরা সবাই করি, এদের টুইট বলো, এটা বলো, ওটা বলো, নিউজ 18-এর খবরটাকে আমরা সবাই টিচারের রিক্রুটমেন্টের রেসপেক্টে আমরা কিন্তু এটাকে ভালো মানে অথেন্টিক হিসাবে মানতে পারি। তো দেখো এখানে কি হয়েছে, তারপরে আমি আমার বক্তব্যে আসছি যে তোমাদের কিভাবে পড়াশোনা করবে আর পড়াশোনা করা উচিত কি उचित না সেটা দেখবে। और अब बात चौथे चरण की शिक्षक बहाली की। तो बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी पहल शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अलावा पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े हुए पदों की भी जानकारी मांगी गई है। जिलों में जो प्राप्त जानकारियां होंगी रिक्तियों को लेकर, तीसरे चरण में बची हुई खाली पदों को जोड़ने के बाद 50,000 से ज्यादा खाली पदों की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है, जिससे आने वाले वक्त में आपको नियुक्ति होती नजर आएगी। चौथे चरण के शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जानकारी सभी डीईओ को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में रिटायर्ड और नौकरी छोड़ने वाले शिक्षकों के बारे में भी जो रिक्तियां हुई हैं उसकी जानकारी मांगी है। इसका पूरा आंकड़ा सभी डीईओ को विभाग को उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध कराई जानी है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है योगेंद्र सिंह, उन्होंने सभी डीईओ को कहा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों की जो रिक्तियां हैं उसके बारे में भी विस्तृत ब्यौरा आप उपलब्ध कराएं। साल 2008 के बाद राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसकी नियुक्ति के लिए सूबे में लगभग 10,000 से अधिक वैकेंसी फिलहाल खाली है, ये बताई जा रही है। इसके पहले भी एक बार रिक्तियों का आकलन किया गया था, उस समय 8,500 रिक्तियां पुस्तकालय अध्यक्षों के सामने आई थी। तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके थे। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। अब यह माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जीरो से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब जो 21,000 रिक्तियां तीसरे चरण में रह गई हैं शेष, ऐसे में 50,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। और अब समय आ गया है कि TRE 4 की जो संभावना जताई जा रही थी और जो अभ्यर्थी तैयारियों में जुटे हुए थे वे जी जान से जुट जाएं, क्योंकि बिहार सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव तक अधिक से अधिक लोगों को जो नौकरी का लक्ष्य तय कर रखा है उस ओर सरकार लगातार प्रयासरत है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से अभ्यर्थियों को और बिहार के बेरोजगार युवकों को सरकार ने शिक्षक बहाली के माध्यम से बड़ी सौगात दी है। কি দেখলে আমরা বুঝতে পারছো যে এমন কি নিউজ চ্যানেল থেকে শুরু করে সবাই বলছে যে যারা 4.0 জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা পড়াশোনা শুরু করে দাও। শুনতেই পেলে তো, শুধু খালি দেখো তোমার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাইমারি এরা নয়, এমনকি প্রফেসরেরও সেটা বের হবে, সেটাও তোমরা শুনতে পেলে। এবং কত তাড়াতাড়ি হবে সেটা তোমাদের এখানে কি বললো, মার্চ এপ্রিলে নোটিফিকেশন বের হবে। এটা অ্যাকর্ডিং টু নিউজ 18 এদের রেসপেক্টে মার্চ এপ্রিলে নোটিফিকেশন বের হবে। এর আগে তো আমরা বলছিলাম ফেব্রুয়ারি, মিডিল ফেব্রুয়ারি, লাস্ট ফেব্রুয়ারি, ঠিক আছে। বাট এগুলো দেখো, এগুলো আমি বলি, কেউ তো আর অথেন্টিক জানে না। আমরা বলি কিসের রেসপেক্টে, তার আগে যা কার্যকলাপ চলছে 3.0 যা চলছে, তো
তো 3.0 তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাউন্সিলিংয়ের ডেট কোথা থেকে কোথায় আসলো। অতএব অবভিয়াসলি যদি ওখান থেকে যদি এখানে যদি আমাদের ডেটটা এদিকে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে এটাও তো পিছনের দিকে যাচ্ছে, ওই জন্য কিন্তু পিছনে যাচ্ছে। কিন্তু মিডিলে একটা গ্যাপ থাকার জন্য এইটুকু নিশ্চিত থাকো যে পরীক্ষাটা কিন্তু মেতে হবে। ওরা চাইছিল, আগের যে ব্যাপারটা ছিল, আগে চাইছিল যে নোটিফিকেশনটা আগে বেরিয়ে যাবে, ফর্ম ফিল আপ করে দেবো, তারপরে আমরা নিশ্চিত কাজ টাজ করবো, যেহেতু অফলাইন পরীক্ষা তার জন্য যেন টাইমটা লাগে। কিন্তু এখন যেহেতু সামনের দিকে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, ওরা কিন্তু মিডিলে ওই গ্যাপটা অতটা দেবে না, ফর্ম ফিল আপের খুব তাড়াতাড়ি পরীক্ষাটার দিকে যাবে, কারণ ওদের জুলাইয়ের মধ্যে সেশনটা কমপ্লিট করবে। কারণ এটা তোমাদের বিহারের যে বিজেপি উপমুখ্যমন্ত্রী আছে, তোমরা দেখেছো এর আগের দিন ওরা নিজেই বলেছে। অতএব যখন এটা একটা কোনো পার্টির ক্যাডারের থেকে একটা যদি এরকম ওয়ার্ড চলে আসে যে আমরা 80,000 ভ্যাকেন্সি দেব, আর তোমরা নিউজেও দেখতে পেলে কি বললো যে অনুমান করা হচ্ছে যে খালি পদ হচ্ছে 50,000, আর ওই দিক থেকে যে 21,000 আসছে, ওই প্রায় অলমোস্ট 80,000 ওরা ওদের হিসাবে 80,000-এর মতন খালি পদ বের করবে ওরা। ঠিক আছে, তো দেখো এবার কতটা দেখা যাচ্ছে। এটা তো মিনিমাম আমি বলবো যে 1 লাখের মতন থাকবেই, এটুকু নিশ্চিত থাকো। ম্যাক্সিমাম 1,60,000 যেতে পারে, আর মিনিমাম 1 লাখের মধ্যে থাকতে পারে ভ্যাকেন্সি। ঠিক আছে, এটা পুরোপুরি টেন্টেটিভ বা অ্যাপ্রক্স বলতে পারো যে কত হবে, কারণ এটা তো খালি পদ কেমন আছে, কেমন রিটায়ার্ড করছে। এবার ওরা সব খালি পদ নেয় না, কিছু রেখেও দেয়, তো অতএব সেটাও দেখা যাবে যে কতগুলো নিচ্ছে আর কত। কারণ যদি সব নিত না তাহলে তো 1.5 লাখ ভ্যাকেন্সি আরামসে হতো। কারণ এর আগে মনে করো বলেছিল যে 75,000 স্কুল আছে বিহারে, তার মধ্যে ভ্যাকেন্সি নেব কত 7.5 লাখ লাগবে, কিন্তু 5.5 লাখ এখন টিচার রয়েছে। ওই হিসাবে কিন্তু 1.5 লাখ টিচার এখনও দরকার। এটা কার স্টেটমেন্ট? এটা হচ্ছে বিজেপির স্টেটমেন্ট। তো অতএব যেহেতু বিজেপি সরকারে ওখানে রয়েছে, তাহলে কিন্তু এটা ওদের একটা ভালো রোল করে। তো যাই হোক, তো এবার এইটুকু নিশ্চিত থাকো যে তোমাদের পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে, এবার তোমাদের কাজটা শুরু হবে। তোমরা নিজের পড়াশোনাটা করো। তোমরা ভাবো আগে যা কম্পিটিশন হয়েছে, এবার কম্পিটিশন কিন্তু বাড়ছে। অতএব তোমাদের এইটুকু নিশ্চিত যে তোমরা তাড়াতাড়ি করে পড়াশোনাটা শুরু করে দাও। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করে যদি পড়াশোনা শুরু না করো, তোমরা ভাবো নোটিফিকেশনের জন্য আসায় ওই চাকরি হবে না। এবার কথা হলো যে আমি তোমাদের এই SCRT NCRTর তোমরা তো জানো যে কতটা ইম্পর্টেন্ট। আমি এটাও এর আগের দিন ভিডিও বানিয়েছিলাম যে তোমরা অ্যাপের মধ্যে আমার অ্যাপটা ডাউনলোড করবে, ওখানে NCRT SCRTর বাংলা ভার্সনে ফ্রি বই পাওয়া যাচ্ছে। তোমরা ওখান থেকে ডাউনলোড করে ফ্রি বইগুলো পড়তে পারো, বা নিজেদের মতন বিভিন্ন কোর্স, যেমন আমরা কোর্সও বিক্রি করি, যারা কোর্সের নেবে তারা কোর্সও নিতে পারো। তো কমপক্ষে ওগুলো পড়বে। আর আমি ইউটিউবে, আমি এখনও টাইমটা বলতে পারছি না, তোমাদের ধরে নাও 7টা হোক, 7টা PM হোক বা 8টা PM হোক, এই দিকে আমি প্রত্যেক দিন চাইছি যে লাইভ হব, এবং লাইভ হয়ে তোমাদের এই সেশন একটা শুরু করব, যেটা কি হবে NCRT প্লাস SCRT। এদের যে যা কোশ্চেন তৈরি হয়, বা এদের মানে যে বইগুলোতে যা কোশ্চেন হয়, বা এদের চ্যাপ্টার থেকে যত রকমের কোশ্চেন হতে পারে, তো তোমাদের আমি ইউটিউবে লাইভ আসবো। অতএব তোমাদের সবাইকে এই সেশনগুলো অ্যাটেন্ড করতে হবে। আর আমি বলবো এই সেশনগুলো যদি অ্যাটেন্ড করো, তাহলে SCRT NCRTর অলমোস্ট সব কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমি কভার করে দেবো MCQর আকারে। তার জন্য তোমাদের কিন্তু এই কোর্সটাতে আসতে হবে। মানে কোর্সটাতে বলতে ইউটিউবে 7টা বা 8টা আমি টাইমটা বলে দেব, এটাতে প্রত্যেক দিন এটা তোমাদের শুরু করতে চলেছি আমি। দেখা যাক কতটা, আমি 1 দিন 2 দিন হয়তো মিসও হতে পারে, সেদিন হয়তো আমি রেকর্ডেড ক্লাস হতে দিতে পারি। ঠিক আছে, ডিপেন্ড করবে সিচুয়েশনের পর। বাট আমি টার্গেট রাখবো প্রত্যেক দিন যেন যতদিন না 4.0 হয় ততদিন তোমাদের এটা আমি চালাবো, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি কতটা থিওরি পড়ছো সেটা বড় ম্যাটার নয়, তুমি কতটা কোশ্চেন সলিউশন করতে পারছো সেটা বড় ম্যাটার। তুমি থিওরি পড়ে PhD থিওরি পড়ে একদম সব কিছু উদ্ধার করে নিয়েছো, আর MCQ সলিউশন করতে পারছো না, ওটার কোনো কাজ নয়। ঠিক আছে, তো ওই হিসাবে তোমাদের MCQটা খুবই দরকার। তার জন্য আমি যেটা ভাবলাম যে এই সিরিজটা আমাকে শুরু করা দরকার। কারণ দেখো একটা জিনিস ভাববে, আজকের দিনে আগের তোমরা 2.0-তে দেখো, 2.0-তে দেখো, 3.0 তো এরকম রেশিওটা হয়েছে যে তোমার ধরে নাও যে যদি ধরে নাও 10,000 তোমার
ইউপি থেকে চাকরি পেয়েছে, তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বিহারে চাকরি পেয়েছে হয়তো 100 জন। 10,000 ইউপিতে হলে 100 জন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের। তো ওই জন্য বলছি যে তোমাদেরকেও একটু কিন্তু ইউটিউবে মানে ইউপির ছেলেরা যেভাবে পাচ্ছে, তো ওইভাবে তোমাদেরও একটু পড়াশোনা করে পেতে হবে। কেন ওরা পারছে আমরা পারবো না, এরা এরকম ভাববে না। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে আমাদের যে শিক্ষার লেভেলটা না, আমরা যথেষ্ট ভালো, বিহারের থেকে তো যথেষ্ট ভালো। ততএব আমরা কিন্তু ওই জায়গাতে আরামসে যা বিহারের জেনারেলের থেকে আমরা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্টরা আমরা কিন্তু ভালো, আমাদের লেভেল ভালো। অতএব ভয়ের কিছু নেই, তোমরা নিশ্চিন্তে একদিক থেকে একটু আস্তে আস্তে সব কিছু করতে শুরু করো, দেখবে সব শেষ হয়ে যাবে। আর জিকে জিএসের কোনোদিনও শেষ হয় না, যত তুমি প্র্যাকটিস করবে তত তোমার নাম্বার বাড়বে। এটা ভাববে না জিকে এত পড়বো, এত পড়তে আমি আর বেশি বেকার পড়লেও নাম্বার পেতাম, না পড়লেও নাম্বার পেতাম, এটা তো জিকেতে হবেই না। কারণ জিকে এমন একটা জিনিস যে যত কোশ্চেন আলোচনা, যত গল্প, যত কিছু পড়বে তত কিছু তোমরা শিখবে। আমি আমার পেট বেঁচে যারা পড়ে জিজ্ঞেস করবে যে আমি ইতিহাসগুলোকে কত গল্প করে বলি। দেখো সবই যে আমার নোটের মধ্যে থাকবে এইরকম কেউ বলতে পারবে না যে আমার নোট থেকে সব 100% আসবে। এমন কোনো কোশ্চেন আসবে যে আমি কিছু গল্প বলছি, এই গল্পের মাধ্যমে কোনো অ্যান্সার ঢুকে রয়েছে। তার জন্য গল্পর মাধ্যমে পড়াটা, তোমাদের সঙ্গে বেশি ভিডিও দেওয়াটা, এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে যত তোমাদের কাছে আসতে পারবো তত কিছু তোমাদের নাম্বারটা বাড়বে। অতএব তোমরা 7টা থেকে 8টার মধ্যে তোমরা জয়েন্ট হবে। আমি টাইমটা বলে দেবো, এখন এই মুহূর্তে বলতে পারছি না কোন টাইমে হচ্ছি, ঠিক আছে? তো চলো, এরকম ভিডিও পেতে গেলে আমাদের যে মানে এটা আছে, ইউটিউব চ্যানেলটা আছে, তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর এরকম মক টেস্ট প্রত্যেক দিন আমি তোমাদের এইটুকু বলেছি যে 4.0 আস্তে আস্তে আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু করব যে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম কোথাও পাবে না। তোমরা হয়তো অনেকজনই সার্চ করছো, দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে অতটা ওইরকম কেউ বিহারের জন্য কেউ ভাবে না। এখানে সবাই নিজে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পড়াচ্ছি, কোচিং ঢুকিয়ে দিলাম, এরকম কেউ ভাবে না, ঠিক আছে? তো আমি যেভাবে তোমাদেরকে তো বিহারের রেসপেক্টে যেটা পড়াই সেটা জীবনে কোথাও পাবে না, এটুকু গ্যারেন্টি। হিন্দি চ্যানেলগুলো আছে তো, বাট হিন্দি চ্যানেলগুলো দেখবে তোমরা, হিন্দি চ্যানেল কি পড়ায় যে একটা রেডিমেড একটা ফরম্যাট তৈরি করে নিয়েছে, ওটাই সব প্রত্যেক ব্যাচে ওই চালাচ্ছে, ঠিক আছে? অথবা আমি তো প্রত্যেকটা ব্যাচে আলাদা আলাদা নোট চেঞ্জ করছি, সব কিছু চেঞ্জ করছি ওদের প্যাটার্ন অনুযায়ী, ঠিক আছে? চলো আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।